जय श्री जगन्नाथ। जीवन पानी फटका केतेबेले फाटिजिब जना नहीं। ए कथा आपण माने समस्ते जानिचंती। तापरे भी आपण माने निजे पिला मानकु केबे रोसेई सिखांती नहीं काहेकि आपण सबबेले बंची रहिबे तार तो किसी ग्यारंटी नहीं। केतेबेले भी आम जीवन चल जाई पारे ताहले पिला माने केमिति खाइबे। आम पिला मानकर खाद्यपेयर व्यवस्था कम से कम आम करिकि जिबा दरकार। जोठी भी रुहंतु निजे रांधिकी खाई परिबे। ये पिज्जा आम एमती बनईचु जमीती कि छुआ मैंने बनई पारे। अटा नहीं रुटी करने जमी अटा नियंती से एक्सट्रा जिनस कौन पड़ी टी तेल नचेत आउ कि ना। लुण तो एमती भी पड़ी था बहुत लोक घरे तो लुण आम पकईचु। लुण तेल ता सहित खाइबा सोढ़ा जहाँ को आप बेकिंग सोढ़ा कहते आउ गोटे जिनस हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जहाँ आपण कौन भी तेजराती दुकान जो रोचे सेठी जिबे पचारे से आपन को देदेवे 20-30 टंकार से बेकिंग पाउडर मिल जाव। केक फेक बनैला बेले से दरकार हुए तो से डब्बाटा आनिक फ्रिज रखिदे टिके 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 पकईकि आप काम चलई पारे। बहुत कम आधा चामच आम पकईचु से अटा को आम चकटी देचु टिके टिके पानी दिया कि अटा चकटा हेब। ये सब बहुत सरल काम। अटा को चकड़ला पर देखी पड़े बेसी टाण ना बेसी नरम भी ना। आम अटा को टिके घोड़े देबा गोटे स्टील जगार आम घोड़े देचु जमती कि पवन पास करबा नाही। घरे आम पिज्जा तैयारी करबा तेणु पिज्जार जो सॉस रोची बा जहाँ ता ऊपर टॉपिंग दिया जाए सब जिनस घरे तैयारी करबा। धनिया पत्र कंचा लंका रसुण टमाटो से अदा रही सब जिनस आम देखई देचु। पियाज भी रही जो मैंने पियाज रसुण खाइबे नहीं से माने पियाज रसुण को छाड़देवे। से माने टमाटो अदा कंचा लंका धनिया पत्र एतिके जिनिस को से माने ग्राइंडिंग करदेवे। आम ए सब जिनिस को छोट छोट करी काटी ताको आम ग्राइंडिंग कर देइचु सॉस पाई। वर्तमान किछि परिबा दरकार पिज्जा किछि परिबा पड़ी थाए जेमति कैप्सिकम टमाटो पियाज ए सब पड़ी थाए। पियाज को आम एमिति काटिछु आपन को जेमिति पसंद आपन सेमिति काटिबे। ये जो पिज्जा मोमो ए सब जिनिस ना आम ओडिया रोसई रो बहुत तले आमको ए सब जिनिस बिल्कुल भल लगे ना। खाली छुआ मान को खुशी पाई आम बनाऊचु एवं जो छुआ मैंने जिद करुँच माँ मान पाखे ये सब जिनिस खाइबापी आम सेयार करुचु पूरा घर उपाय एवं एमिति जिनिस एम पकईचु जहाँ तांको देह खराब करना नहीं। एथिरे आम बटम मशरूम ऐड करिचु। आम पिला माने बटम मशरूम खाई थांती भल पाई थांती नॉनवेज जेहेतु खाती ना तेणु आपण को पिला जदि पनीर भल पाउथिबे बटम मशरूम भल पाउथिबे आपण से सब जिनिस ऐड करि परिबे परिबारे। देखंतु जो आमे सब जिनिस रखिथिलु सॉस पाई ताको आमे ग्राइंडिंग कर देइचु। सॉस जिनिस आमे आपण को पूर्व देखि देइथिलु तो ये बे रेडी हो जाइछि। परिबा सब आमे काटि देइचु मशरूम कैप्सिकम पियाज टमाटो ये सब कटा हो जाइछि। आपण एथिरे स्वीट कॉर्न पकई पारिबे जो मका मंजी मिले मका मंजी हेउ बा आउ किछि परिबा बीन्स अछि ए सब परिबा जहाँ आपन को भल लागे पिज्जा से सब परिबा आपन निज पसंद अनुसार पकई पारिबे। पनीर भी पकई पारिबे। एठी अटा हमर चकटा हेकि रहिथिला परिबा भी कटा हो जाइछि पिज्जा सॉस भी रेडी अछि। वर्तमान गोटे एल्युमिनियम कड़ाई पुराना कड़ाई आमे ताकू गैस उपरे बसई देइछु। कड़ाई रे आमे पकईछु पुराना लुण आमे कहीं कहलु ये लुण आमे बहुत थर व्यवहार करिछु। लुण गोटे डब्बा आमे रखिछु ताको आमे कड़ाईर बेस भाबे दे देइछु। जो माने को घरे ओवन यूज करू नाहंती से माने एमिति कड़ाई रे पिज्जा ए सब जिनिस तैयारी करि परिबे। बहुत सहज। आपण माइक्रोवेव किनिबे से जो जगार आपण रखिबे ओवन को रखिबे से जगाटा आपनकर कवर हो जिवो। तेणु आपण किचन जदि छोट आपण एमती कड़ाई रे काम चलाई देबे बहुत बढ़िया। एठी आमे गोटे घोड़णी नहींचु जो घोड़णी रे कड़ाई बहुत भल भाबे घोड़े हो जिवो। तो आमे सिम रे बसई देले से लुण बहुत गरम हो जिवो। गरम हो जिबा परे आमे पिज्जा तैयारी करिबा। लुण गरम हो जाइछि। वर्तमान पिज्जा तैयारी करिबा पई आमे जो अटा चकटी की रखिथिलु ताको आमे बड़ बड़ गुळा कर देइछु। बड़ बड़ किछिटा साइज अनुसार आमे गुळा करिथिलु। वर्तमान देखंतु भात जो गला हुए जो डिश ऊपर जो रही थाए घोड़णी बा चापा जहाँ को कहते ताकू आमे रखी देइछु। ता ऊपर टिके तेल लगेइकी से अटा गुळा को रखिकी आमे बेलना पेड़ी रे डायरेक्ट बेलना काठी रे डायरेक्ट आमे बेली देइछु।
ଆପଣ ତଳେ ବେଲିକି ତାପରେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେଇଠି ରଖିକି ଆପଣ ବେଲିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ଯେତେ ବଡ଼ ସେତେ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ପିଜା ହେଇଯିବ। ନଚେତ୍ ତଳେ ବେଲୁଥିବେ ବଡ଼ ସାନ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ କଣା କରିବା, ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ରହିଥାଏ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଫୁଟେଇକି କଣା କରିଦେବେ ସବୁଆଡ଼େ। ତାପରେ ପିଜା ସସ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସସ୍ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିଲେ ସେ ସସ୍ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଲଗାଇ ଦେଇଛୁ। ସସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ବୋଳି ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଚିଜ୍ ଦିଆଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ ପିଜା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଏଇ ଚିଜ୍ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଟାଟା ବେଲିଲୁ ଏଠି ଆମକୁ ଟିକେ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ସେ ଅଟାଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସେକି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା କମ୍ ସେ କମ୍ ରହିନଥାନ୍ତା। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସେକିଦେବେ ତାକୁ, ଯେମିତି ପରଟା ସେକା ହୁଏ ଯେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇ ସେକିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଚିଜ୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଇଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଟମାଟୋ ଆକୁ ସବୁ ସଜେଇବାର ଅଛି। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦ ତ ଯାହା ପରେ ଆସିବ, ଖାଲି ନାଁ ଦରକାର କି ପିଜା ବର୍ଗର ଇଏ ସିଏ, ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଚିକ୍ ଚିକ୍ ପୁରା ଏମିତି କଲରଫୁଲ୍ ଇଏ ସିଏ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାନେ ମାୟାରେ ବାୟା କରିଛି। ତେଣୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ସଜେଇକି ମସରୁମ୍ ଫସରୁମ୍ ଦେଇକି ପିଆଜ ତ ଆମେ ଏମିତି ସଜେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ସଜେଇବା ପରେ ତା ଉପରେ ପୁଣି ସେଇ ଚିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସଜେଇବାର କୌଣସି ଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରଖିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଧିକ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ପିଜାରେ ଅଧିକ ଦେବେ। ଆମର ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ମିକ୍ସ ହେଇକି ରହିଲା, ମସରୁମ୍ ଟିକେ କମିଗଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ମସରୁମ୍ ଅଧିକ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ମସରୁମ୍ ଦେବେ, ଅଧିକ ପିଆଜ ଦେବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପିଜାକୁ ସଜେଇବେ। ସବୁକିଛି ସଜେଇବା ପରେ ତା ଉପରେ ବି ଯେଉଁ ସସ୍ ଥିଲା ଆମେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛୁ। ସେ ସସ୍ଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି, ମାନେ ଲୁଣିଆ ଲାଗିବ, ଲୁଣ ବି ସେଥିରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଥିଲୁ ସସ୍ରେ। ଲୁଣିଆ ଲାଗିବ, ରାଗ ଲାଗିବ, ଖଟା ଲାଗିବ, ଧନିଆ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା ବି ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛୁ। ପିଜାରେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ପଡ଼େ। ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ କହିଲେ ଆମ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ, ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ ତ କରନ୍ତିନି, ଟିକେ ଟିକେ ଛେଚି ଦିଅନ୍ତି, ସେକୁ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ କୁହନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଅରେଗାନୋ, ସିଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ, ମାନେ ଆଣିଲେ ତ ହେବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ ନ କରିକି ଆମେ ଯଦି ପିଜା ବନେଇ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ପକ୍କା ଓଡ଼ିଆ। ଇଏ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜିଦ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦେହ ଭଲ ରହୁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିବୁ, ସେ ଅଟାଟାକୁ ଟିକେ ସେକି ଦେବେ। ଯେଉଁ ଭୁଲ ଆମେ କରୁଛୁ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ଆମ ଛୁଆଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ କରିବ, ତ ଆପଣ ଟିକେ ସେକିଦେବେ। ଆମେ କେବେ କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ଖାଇନଥାଏ, ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଆମେ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି କରି ଦଳା ଚକଟା କରି ତାକୁ ଆମେ ଖାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିବେ ଯେମିତିକି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ଆମେ ଏଠି କଡ଼େଇ ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିଲୁ, କେୟାରଫୁଲି ରଖିବେ, ବହୁତ ଗରମ ଥିବ କଡ଼େଇ, ତ ଆପଣ କୌଣସି ଚିମୁଟାରେ କେଉଁଥିରେ ଧରିକି ରଖିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଜାକୁ ବେକ୍ କରିବେ ସିଏ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଲାଗୁଛି ପିଜା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ମଝିରେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବେ। ଆମେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖେଇଛୁ, ସାଇଡ଼୍ରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି କଲର୍ ତା'ର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଚିଜ୍ ରହିଛି ସିଏ ବି ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିବ, ବୋହିବାକୁ ନୁହଁ ମାନେ ବୋହି ଆସିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇକି ରହିବ ବି ସିଏ। ତାକୁ ଆପଣ ଚିମୁଟାରେ ବାହାର କରି ଆଣିବେ। ତ ଏତିକି କଥା। ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ କାଟିକି ଆପଣ ସର୍ଭ କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ୟାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏତେ ଜିଦ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଖରା ଛୁଟି ଚାଲିଛି ତ ଆମର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କରିକି ଦେବା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି, ଚିପ୍ସ ଚକୋଲେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ଚିମୁଟାରେ ୟାକୁ ବାହାର କରିଥିଲୁ, ଟିକେ ବଙ୍କା କରିକି ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲୁ। ତ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲି କରିବେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ, ଯଦି ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଉ, ପିଜା ହେଉ ବା ମୋମୋ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ଦେଶୀ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ସେ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ତତ୍ ସହିତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିବେ, ଦେଶୀ ଉପାୟରେ ଏବଂ କେମିତି ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ଘରୋଇ ମସଲା ଦେଇକି, ଘରୋଇ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟା ବନେଇବେ। ଏଠି ଆମେ ପିଜା ବନେଇଲୁ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅରେଗାନୋ ପଡ଼ିଥାଏ ସିଏ ପଡ଼ିବା କ'ଣ କମ୍ପଲସରି? ଆମ ଘରେ ଆମେ ବନାଉଛେ, ଆମେ କେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବନାଉନେ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲେ।
ତ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଅଜିନାମୋଟୋ ଶୁଣିଥିବେ, ସେ ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ସେ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପିଜାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଥିଲୁ ଏଠି, ଥଣ୍ଡା କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଉଠିଯିବ। ଆପଣ ନାଇଫ୍ରେ ଟିକେ ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ଦେବେ ତଳୁ, ତଳେ ବି ତେଲ ଲଗେଇଥିଲେ ନା, ତ ସେ ଉଠିଯିବ। ଉଠିବା ପରେ ଆପଣ କାଟିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଇନା ସଲ୍ଟ କଥା, ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଦେହ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଚାଇନିଜ୍ ଡିସ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ଚିଲି ଆଇଟମ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ବା ଏମିତି ପିଜା ଯାହା ବି ବନାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ହୋଟେଲ ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ବନେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ପଇସା ପାଇଁ ବନେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହାର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଘରେ, ରୋଷଶାଳାରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବନାଯାଉଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଶରୀରର ହିତ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବନାଉଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ କି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଆପଣ ଟିକେ ସେକିଦେବେ। ଅନ୍ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ଜାଣିଛି କ୍ୟାମେରା ପଛରେ କେହି ନା କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ରେସିପି ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଏବଂ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମାମାମାନଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।